Hello my dear students. So today we will start the next practice set 3.2 which is based on tangent circles or touching circles. In the last lecture we studied what is the meaning of how can we draw we can draw touching circles. Now in this lecture we have to apply those theorems in this exercise, okay, in this practice set. See, actually what is the meaning of tangent circles? There are two types of tangent circle, first and this is second. This type is first type, where these two circles are touching externally, and second type is like this given, suppose, and this is like this. See, in this case two circles are touching internally, here two circles are touching externally, but in both cases these centers and this point of contact they are collinear. Here also the centers and point of contact they are collinear, okay. This is called tangent theorem of touching circles, okay. कोणतं theorem आहे? Theorem of touching circles ते आपल्याला हे कळलं. आता बघा बरं का, two circles having radii 3.5 and 4.5 touch each other internally. बघा आता क्वेश्चन नंबर पहिला प्रॅक्टिस सेट बघा 3.2 प्रॅक्टिस सेट 3.2 प्रॅक्टिस सेट 3.2 in which बघा 3.2 मध्ये क्वेश्चन नंबर 1 काय दिले बघा, two circles having radii 3.5 and 4.8. 3.5 रेडियस दिली आणि 4.8 दिली. फर्स्ट r is equals to 3.5 सेंटीमीटर, r1 म्हणू त्याला आपण किंवा स्मॉल r म्हणूया, आणि कॅपिटल R दिलाय 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर like this, okay. Small r and capital R. After that, touch each other internally. Find the distance between their centers. हे एकमेकांना काय करतात? Internally touch करतात. म्हणजे बघा कसं. This is first circle. See, first circle is like this, which is greater one. Its radius is capital R. And second circle is inside like this, interior circle here. Okay. Then first we will draw. Suppose this is point P and this one is point suppose Q. Okay. P is the center of larger circle. Q is the center of smaller circle. And now see. Radius of the larger circle is 4.8. That means this is radius. Suppose here point is R. R is the point. Or we will take here suppose M point. Suppose point is M. Then see. PM. PM is the radius of larger circle. That is PM. See. PM, which is the radius of larger circle and which is 4.8 centimeter. After that, QM. QM काय बघा? Radius of smaller circle बघा. PM मोठ्या सर्कलची, QM छोट्या सर्कलची. QM equals to small r and which is equals to 3.5. Small r 3.5 centimeter. It is the radius of smaller circle. Okay. मोठ्या सर्कलची रेडियस काय 4.8, छोट्या सर्कलची रेडियस काय QM 3.5. बघा छोट्याची रेडियस ही. आता इथे तुम्हाला कळलं पाहिजे कसं सांगणार आपण इथे बघा. टचिंग सर्कल्स आहेत ना, मग पहिला आपल्याला काय सांगावं लागेल, P and Q are the centers of the circles. P and Q सेंटर झाले. PM is the radius, हे लिहून घेतलं आपण PM आणि हे. आता आपल्याला सरळ काय सांगायचंय, P Q M are collinear points. का बरं? त्याचं रिझन तुम्हाला सांगावं लागेल. हिअर P dash Q dash M P Q M are collinear points. का बरं? By theorem of touching circles. इथे सांगायचं हिअर किंवा डायरेक्टली म्हणा by theorem of touching circles, by theorem of touching circleच्या theorem नुसार P Q M are collinear points. P Q and M are बघा P Q M are collinear points. PQM are collinear points. लक्षात येते का बघा? By theorem of touching circle. Touching circle चा theorem काय सांगतो? PQM are collinear points. ते कसे पॉइंट्स आहेत? collinear. पण जर PQM हे तिन्ही पण collinear points असतील बघा. PQM हे collinear points. बरोबर आहे? मग आता काय? Therefore
PQ इज इक्वल्स टू, आता PM आणि PQ हे कसं करावं लागेल बघा बरं. मग PM इज इक्वल्स टू PQ प्लस QM, बरोबर आहे का. मग इथे काय सांगणार आपण, PM इज इक्वल्स टू PQ प्लस QM. बघा PM इज इक्वल्स टू PQ प्लस QM असं म्हणू शकता तुम्ही, किंवा डायरेक्टली PQ इज इक्वल्स टू द डिस्टन्स बिटवीन, मला असं वाटतं डिस्टन्स लिहिण्याची मला गरज नाही पडणार, एकच मिनिट हा. क्वेश्चन काय सांगतो इथे, टू सर्कल्स हॅव्हिंग रेडाय, त्या सर्कलच्या रेडियस काय आहे, आपण असं म्हणूया, ह्याला शॉर्टली मी तुम्हाला सांगतो कसं लिहायचं. आता हे कोलिनियर झाले, इथे म्हणायचं डिस्टन्स बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल्स टू डिफरन्स बिटवीन रेडाय. डिस्टन्स असं म्हणू आपण, डिस्टन्स बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल्स टू, बघा डिस्टन्स बिटवीन सेंटर म्हणजे हे दोन सेंटर आहेत ना, हे सेंटर बघा P आणि Q, हे दोन सेंटर, डिस्टन्स बिटवीन सेंटर हे PQ इज इक्वल्स टू, म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन सेंटर काय PQ, इथे लिहायचं PQ, ते डिस्टन्स किती आहे PQ इज इक्वल्स टू डिफरन्स ऑफ देअर रेडाय. डिफरन्स ऑफ देअर रेडाय म्हणजे मोठ्याची रेडियस मायनस छोट्याची रेडियस, म्हणजे बघा मोठा R ही मोठ्याची रेडियस R मायनस छोटा R, हा मोठ्या R मधनं हा छोटा R मायनस झाला, हा कॅपिटल R स्मॉल r मायनस, म्हणजे किती उरलं PQ, म्हणजे कॅपिटल R मायनस स्मॉल r. तर काय म्हणतात डिस्टन्स बिटवीन सेंटर्स, ह्या दोन सेंटर मधलं अंतर, डिस्टन्स बिटवीन सेंटर इज इक्वल्स टू डिफरन्स बिटवीन देअर रेडाय, ही रेडियस मायनस ही रेडियस, डिफरन्स बिटवीन देअर रेडाय. इथे काय म्हणायचं, डिफरन्स बिटवीन देअर रेडाय, त्याच्या रेडियस मधला डिफरन्स. मग आता बघा बरं PQ काय आहे बाळांनो, PQ तर माहित नाही आपल्याला. मग R किती दिले, कॅपिटल R दॅट इज 4.8, टेक हिअर 4.8 मायनस व्हाट इज स्मॉल r दॅट इज 3.5, then subtract this, 8 minus 5 3 and 4 minus 3 1. So we got here distance PQ, that is the distance between two centers. काय विचारलं होतं त्यांनी, तेच ना, what is two circles having radii, find the distance between their centers. Distance between centers, मग आता सेंटर मधलं अंतर, distance between center काय, तर ते आलं 1.3 सेंटीमीटर. कळलं का, खूप सिंपल आहे बघा. हे एवढं, ही रेडियस मायनस ही रेडियस, बोललं हे एवढं, फक्त हे लिहिताना व्यवस्थित काळजी. ओके, तर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. आता ह्याच्यामध्ये बघा काय, आता ते सम करावं लागेल, कारण सर्कल एक्सटर्नल टचिंग आहे. एक्सटर्नली टचिंग असते तर कसं लिहिणार तुम्ही, बघा बरं, एक्सटर्नल टचिंग असेल तर काय करणार, ते सिंपल, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 आणि 4.2 याच पद्धतीने जायचं. रेडियस 5.5 4.2, बघा रेडियस R किती आहे 5.5 सेंटीमीटर, आणि स्मॉल रेडियस छोट्याची रेडियस किती, मोठी 5.5 दिली, छोटी 4.2 दिली, 4.2 सेंटीमीटर. बघा एक मोठा सर्कल आहे असा आणि दुसरा छोटा सर्कल आहे असा, दे आर टचिंग इच अदर एक्सटर्नली टच करताय. तो काय म्हणते तिथे पुढे बघा, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 and 4.2 सेंटीमीटर टच इच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. मग आता इथे पण काय सांगायचं बघा, सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, आणि हा समजा आपला आहे M, असं आपण गृहीत धरू. ह्यांना जर असं जोडलं A M B, हे जर तिन्ही जोडले आपण AB, तर काही मग बघा आता इथे आपल्याला काय सांगावं लागेल, पहिलं तर रेडियस सांगावं लागेल AM. कॅपिटल R जो आहे मोठी रेडियस काय AM, ती किती दिली, कॅपिटल R म्हणजे AM किती आहे 5.5, ही आहे 5.5, इथे घ्या 5.5 सेंटीमीटर. स्मॉल r, स्मॉल रेडियस किती आहे BM, जशी AM तशी BM किती आहे ती 4.2 सेंटीमीटर. आणि मग बघा आता देअरफॉर आता काय करायचंय, AM आणि BM किती आहे 4.2 सेंटीमीटर आहे बघा. मग आता आपल्याला काय करायचंय, इथे काय सांगायचंय, बाय थेरम ऑफ टचिंग सर्कल. टचिंग सर्कलचं थेरम काय सांगते, हे तिन्ही पॉइंट कोलिनियर. इथे डायरेक्टली म्हणा बाय थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थेरम ऑफ टचिंग सर्कल. बघा टचिंग सर्कलचे थेरम काय सांगतात, A dash M dash B, ते कोलिनियर. काय बाय टचिंग सर्कल्स
थेरमो टचिंग सर्कल काय सांगते ए एम बी आर कोलिनियर पॉइंट्स ए एम एंड बी आर कोलिनियर ए एम बी आर कोलिनियर पॉइंट्स हे ए एम बी काय आहे कोलिनियर पॉइंट्स इथे काय म्हणायचं देअरफॉर आता काय डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स आता हे जर कोलिनियर असते ए एम बी कोलिनियर मग आता डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर ए आणि बी मधलं डिस्टन्स म्हणजे ए बी काय इथे ए बी हे अगोदर लिहितो म्हणजे तुम्हाला कळायला सोपं आहे ए बी म्हणजेच ए एम प्लस एम बी इथे काय ए एम प्लस एम बी पण हे तुम्हाला कळण्यासाठी परत व्यवस्थित बघा ए एम काय कॅपिटल आर म्हणजे कॅपिटल आर प्लस एम बी काय स्मॉल आर आर प्लस आर आणि हे ए बी म्हणजेच काय डिस्टन्स बिटवीन सेंटर्स बघा ए आणि बी म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ देअर रेडाय आर प्लस आर सम ऑफ देअर इथं कसं डिफरन्स बिटवीन देअर रेडाय डिफरन्स बिटवीन देअर रेडाय त्या दोन रेडियस मधलं डिफरन्स फरक तसं इथे सम ऑफ देअर रेडाय मग इथं काय म्हणायचं डिस्टन्स बिटवीन हे महत्वाचे बघा दोन्ही क्वेश्चन हे आहे डिस्टन्स बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ देअर रेडाय डिस्टन्स बिटवीन सेंटर मधलं अंतर म्हणजे त्या रेडियसची दोन्हीची सम कारण हे एक्सटर्नल म्हटलं हे प्लस आहे आणि इंटरनल असेल तर ह्याच्यातनं हे बघा ह्याच्यातनं या पूर्ण ह्याच्यातनं एवढं मायनस करायचं म्हणजे हे उरतं कळलं आता त्याच्यात व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा आर किती कॅपिटल आर 5.5 so here 5.5 plus r is what small r 4.2 then its sum will be 7 and 5 plus 4 9 that is 9.7 centimeter okay so we got distance between those two centers now see the next question आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मी काय करतो थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेतो आता पहिला मी फोर्थ क्वेश्चन घेतो ओके फर्स्ट सेकंड आणि आता आपण थर्ड च्या ऐवजी फोर्थ क्वेश्चन कव्हर करू आपण ओके आता फोर्थ क्वेश्चन काय दिला तो एकदा समजून म्हणजे आपल्याला तेवढं लेक्चरची जी कॅपॅसिटी त्यामध्ये बसेल ते बघा फोर्थ क्वेश्चन काय इन द एडजॉइनिंग फिगर figure the circles with center P and Q touch each other at point R. A line passing through R meets the circle at A and B respectively. Passing through R touch the circle at A and B and then prove that AB parallel to BQ, APR similar to RQB and find RQB if PR is equals to 35 degree. Okay? हे दिले. तर मग आपण ह्याला आपण कसं प्रूव्ह करायचं ते बघूया. क्वेश्चन एकदा मी फिगर ड्रॉ करतो याची. क्वेश्चन नंबर 4 बघा फिगर मध्ये काय दिले देयर इज वन ऑफ द सर्कल लाईक दिस अँड सेकंड सर्कल इज लार्जर दॅन दिस फर्स्ट वन हा मोठा आहे थोडासा आता बघा इथे बघा हे दोन आता इथे काय पी आर क्यू इथे असा आहे असं इथे आहे हा पी इथे आहे हा आर आणि इकडे आहे क्यू मग आपल्याला काय करावं लागेल ए पी लक्षात घ्या इथे ए आहे असं द्यावं लागेल इथे ए इथे हिलाच पॅरलल अशी दिलेली बघा ही आणि ही पॅरलल दिली इथे बी दिलाय आणि अशी लाईन पूर्ण हिंना आता हे पॅरलल जे आहेत एकमेकींना त्या मी अशा दाखवतो हा डॉटेड लाईन मुद्दाम मला कळण्यासाठी आणि मग बघा आता नेक्स्ट काय ए आर बी म्हणजे हे ए आर बी सलग अशी आहे लाईन बघा ए आर बी अशी लाईन आहे तर मग करायचं काय आपल्याला ते इथे काय प्रूव्ह करायचं काय फाइंड करायचं ते बघा हे असं आहे पहिलं काय फाइंड प्रूव्ह करायचंय AP parallel to BQ sec AP parallel to sec BQ segment BQ दुसरं काय बघा ट्रायंगल APR हे पहिलं झालं सेकंड ट्रायंगल APR similar to triangle RQB and तिसरं बघा आता तिसरं
find angle RQB if angle PAR is equals to 35 degree असं दिलंय. काय म्हटले बघा आता या क्वेश्चन मध्ये फोर्थ मध्ये in figure the circles with centers P and Q touch each other at point R a line passing through बघा यांचं म्हणणं आहे की हा सर्कल आणि हा सर्कल एकमेकांना कुठे टच करतोय R मध्ये. ओके नेक्स्ट at point R a line passing through R meets the circle at A and B. R मधून अशी एक लाईन चालली अशी आली आणि इकडे B मध्ये आणि तिकडे A मध्ये म्हणजे ही इथून जाणारी R मधून जाणारी लाईन इकडे A आणि B मध्ये इंटरसेक्ट करते सर्कलला. मग पुढे काय म्हटलंय meets the circle at A and B prove that AP parallel to BQ. आता पहिला हाच विचार करायचा ही AP आणि ही BQ ह्या पॅरलल दाखवायच्या. बघा मग काय करता येईल ते आता तुम्हाला हे कळलं पाहिजे बाळांनो. ह्या जर पॅरलल दाखवायचे ही आणि ही जर पॅरलल दाखवायची तुम्हाला हा अँगल आणि हा अँगल हे कोणते अँगल्स आहेत बघा हा वाला आणि हा वाला. बघा ना Z तयार झाला this like this. see this is Z मधला हा आणि हा अँगल म्हणजे हे अल्टरनेट अँगल. जर हे अल्टरनेट अँगल कॉन्ग्रुएंट आले तर ह्या दोन लाईन पॅरलल. कळते का? ती कोणती टेस्ट येईल अल्टरनेट अँगल टेस्ट. कळलं? ते कसे दाखवते ते आता बघा बरं का. आता तुम्हाला सिंपल एकदम सोप्या पद्धतीने सांगतो मी कसं घ्यायचं बघा. फर्स्ट आता मी काय करणार आहे अँगल ARP हा वाला अँगल आता ह्याचा नंतर विचार करा तुम्ही. इथे हा वाला आणि हा वाला दाखवायचा ना आपल्याला हा आणि हा. आपण पहिलं काय करू अँगल ARP आणि दुसरा अँगल BRQ. अँगल ARP कॉन्ग्रुएंट टू अँगल लक्षात घ्या. ARP हा बघा ARP असा वरून इकडे आलो आणि इकडनं असं जायचं BRQ. अँगल ARP BRQ असं करू आपण. सिंपल वेने सांगतो की त्याला काय करू आपण इथे आपण असं म्हणूया. तुम्हाला एक कळतंय का हे लक्षात घ्या. काय हा ट्रायंगल घेऊ आपण PAR. फक्त त्याचा विचार करा इन ट्रायंगल PAR बघा बरं PAR ह्याच्यामध्ये ही रेडियस आणि ही रेडियस इक्वल. त्या ट्रायंगल PAR मध्ये बघा PAR मध्ये ही रेडियस आणि ही पण रेडियस दोन्ही इक्वल. मग इथं म्हणायचं sec PA congruent to sec बघा PA कोणाशी PR शी कॉन्ग्रुएंट PR PA equals to PR. का बरं रेडाय ऑफ सेम सर्कल्स रेडाय ऑफ सेम सर्कल एका सर्कलच्या दोन्ही रेडाय म्हणून ते इक्वल ही आणि ही इक्वल. जर रेडाय इक्वल तर त्यांचे बेस अँगल इक्वल म्हणजे बघा हा अँगल दिस अँगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन म्हणजे काय PAR equals to PR आहे. therefore अँगल PAR कॉन्ग्रुएंट टू अँगल लक्षात घ्या. PAR कोणाशी कॉन्ग्रुएंट आहे PAR हा अँगल बघा PAR कोणाशी कॉन्ग्रुएंट PAR इकडे PRA कॉन्ग्रुएंट अँगल PRA. कळतंय का बघा PAR कॉन्ग्रुएंट कोणाशी PRA शी PRA. हा आणि हा अँगल इक्वल. का बरं आयसोसेलेस ट्रायंगल थिअरम म्हणा किंवा बेस अँगल्स म्हणा. इथे म्हणू आपण आयसोसेलेस ट्रायंगल थिअरम असं म्हणू शकता तुम्ही. कारण दोन साइड इक्वल तर त्यांची बेस अँगल इक्वल असं म्हणा किंवा ऑर त्याला असं पण म्हणू शकतात बरं का बेस अँगल्स. त्याचे ते काय कोणते अँगल्स आहेत बेस अँगल्स. आता बघा आता हे दोन इक्वल आले हा नंबर 1 देऊ आपण 1 रोमन मधला 1 देऊ. आता जसे हे दोन वरून हे दोन इक्वल तसे आता ह्या दोन इक्वल त्याच्यावरून हे दोन अँगल इक्वल. इथे कसं सांगू आपण ऑल्सो काय करता येईल आता अँगल इथे तसंच आपण QR क्वेश्चन एकदा बघू व्यवस्थित आपल्याला गडबड नको आहे ना. तेच दिले AP आणि BQ मग त्याला आपल्याला असंच करू आपण जाऊ. डायरेक्टली सिमिलरली म्हणण्यापेक्षा असं म्हणू आपण ऑल्सो जसं आता इन ट्रायंगल QRB
इन अ ट्रायंगल ऑल्सो इन ट्रायंगल QRB लक्षात घ्या आता QRB हा घेतला आपण QRB याच्यामध्ये QR इक्वल्स टू QB sec QR congruent to sec QB बरोबर QR is congruent to QB ही आणि ही साइड इक्वल का बरं रेडियस ऑफ सेम सर्कल त्याला आपण म्हणायचं रेडियस ऑफ सेम सर्कल एका सर्कलच्या रेडियस मग आता मला कोण सांगतो बरं इथे तुम्हाला काय लक्षात येते आता बघा बरं जर त्या रेडियस इक्वल असतील बघूया आता आपण किती जणांना कळतंय हे जर त्याच्या रेडियस इक्वल असतील तर काय त्याचे बेस अँगल करेक्ट जर रेडियस इक्वल असतील त्याच्यात त्याचे बेस अँगल काहीतरी इक्वल हे काय रेडियस इक्वल तर बेस अँगल त्याला एक तर तुम्ही काय म्हणू शकता आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम म्हणा किंवा बेस अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट नुसते बेस अँगल म्हटलं तरी चालेल ओके आता बघा बरं का आता आपल्याला हे पुढे कंटिन्यू करायचंय बघूया आता QR is equals to QB आलं तर आपण सरळ काय करूया मग त्याचे अँगल घेऊ आपण therefore QRB equals to QBR angle therefore angle QRB is congruent to angle बघा QRB कोणता QRB equals to QBR is equals to angle QBR कळतंय का बघा QRB हा QRB equals to QBR हे दोन इक्वल का बरं इक्वल येतील इथे पण यांना काय बेस अँगल्स हे कोणते अँगल्स आहेत बेस अँगल्स आहेत ओके आता बघा बरं का हे दोन इक्वल आता याला नंबर मी सेकंड देतो सेकंड नंबर आता बघा बरं 1 आणि 2 मध्ये काय रोमन ऐवजी असं तरी चालेल तर रोमन दिलेला आहे रोमन आता मला सांगा बरं काय आता इथे बट इथे सांगायचं बट काय बट these two angles are equal बघा PRA बघा आता इथे काय हे दोन इक्वल हे दोघं इक्वल एकमेकांशी आहे आणि हे दोघं इक्वल एकमेकांशी अरे पण एक लक्षात येते का बघा हा आणि हा इक्वल इकडे हा आणि हा इक्वल पण तुम्हाला कळलं पाहिजे हा आणि हा ऑलरेडी इक्वल आहे का बरं बिकॉज दे आर व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल हे बघा हे दोन इक्वल पण याच्यातले हे दोन एकमेकांशी इक्वल म्हणजे उरलेले हे सुद्धा एकमेकांशी इक्वल इथे पहिलं सांगा अँगल PRA इक्वल्स टू QRB बट कोणता अँगल बघा हे PRA हा वाला आणि इकडचा QRB PRA QRB अँगल PRA बट अँगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल QRB हे दोन इक्वल हा आणि हा इक्वल म्हणजे उरलेले हे इथे पण बघा कोणते इक्वल आहेत PRA म्हणजे हा वाला इक्वल PRA कॉन्ग्रुएंट टू QRB बघा बरं 1 मधला हा आणि 2 मधला हा हे दोन इक्वल हे दोन म्हणजे उरलेले कोणते हे दोन बघा हे पण इक्वल येते मग PAR इक्वल्स टू QBR therefore अँगल कोणता अँगल बघा बरं therefore अँगल कोणता PAR अँगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट हा PAR कोणाशी कॉन्ग्रुएंट आहे बघा PAR कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PR कॉन्ग्रुएंट टू अँगल QBR हे उरलेले हे दोन इक्वल आले ना हे म्हणजे उरलेले हे दोन इक्वल PR आणि QBR अँगल QBR ह्याला समजा नंबर 3 जर दिला ते कशावर आलं 1 2 आणि हा 3 वरून इथे म्हणायचं फ्रॉम 1 2 and 3 त्या तिन्ही वरून हे आलं आता बघा बरं PR इक्वल्स टू QBR PR सापडलं का PR आणि QBR हा म्हणजे हे दोन इक्वल आले आता हे दोन हे पहा हे दोन इक्वल त्यातले हे दोन व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल उरलेले हा आणि हा इक्वल पण हे दोन कोणते अँगल्स आहेत अल्टरनेट अँगल्स म्हणून ही आणि ही पॅरलल मग म्हणायचं AP पॅरलल टू BQ therefore सेगमेंट इथे असं म्हणा आपण बट these are alternate angles but these are हे कोणते अँगल्स आहेत these are alternate angles हे तर कोणते आहेत अल्टरनेट अँगल्स आहेत हे काय साधे सुद्धा अँगल आहेत का अल्टरनेट आहेत ते अल्टरनेट अँगल असतील therefore सेगमेंट मग कोणती सेगमेंट पॅरलल येतील हे जर दोन हा Z मधला जर हा आणि हा अँगल इक्वल आला ही आणि ही पॅरलल मग AP पॅरलल टू BQ सेगमेंट therefore सेगमेंट AP पॅरलल टू सेगमेंट BQ कोणती टेस्ट अल्टरनेट अँगल टेस्ट कोणत्या टेस्टने इक्वल येतील
अल्टरनेट अँगल टेस्ट. कळलं बाळांनो? चला आता ही पटपट कॉपी करून घ्या. नेक्स्ट जो पार्ट आहे आपण तो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. ओके ओके, थँक्यू स्टुडंट्स.